3V point group, what happens? All the elements are written in row and column. You can write down all the symmetry element in a particular row and column, and then multiply column with row. Operation is always performed from right to left. So whatever result you are getting, so that is called. In this way, you can construct multiplication table. For example, in order to calculate multiplication table for C2V point group, so this is a C2V point group. So in C2V, the example is H2O, H1, H2. So this is your C2 axis. And this plane is called mirror plane, and this is also a vertical plane. These two are vertical plane. So one, this is, you can take Z axis. Principal axis is, you can take Z axis. So this is mirror plane. Mirror plane is nothing but YZ, sigma YZ. Y axis તમારી બાજુ છે. So it is YZ, and this is X axis. So બોર્ડનું જે પ્લેન છે X અને Z માંથી પાસ થાય છે એને કહેવાય સિગ્મા V XZ. So you can write down this whole element. Identity E, 1 C2 axis, 2 sigma V plane. These are present in a C2V point group. So you can write down all the elements into row, into column. Then multiply column with row. So here E cross E product is there. Here E cross C2 is there. So multiplication with E is always same result. That is called law of identity. Here E cross E is E. E cross C2 is C2. E cross sigma YZ is sigma YZ. E cross sigma XZ is sigma XZ. Similar here, E, C2, YZ, XZ. But here, see, whatever result comes here, that is C2 into C2. If you do 2 times C2 into C2, what happens? E operation. Original. Okay, if you give rotation at about C2 axis at 180, so you are getting same result. Here H2, H1. Again C2 rotation, H1, H2. So result become E operation, identity E. So I also next C2 into sigma VYZ. H1, H2. If you want to do this calculation, C2 into sigma VYZ. Which operation perform first? Sigma YZ. Sigma VYZ. See, this is sigma VYZ. XZ એટલે mobile નું જે plane છે. So this is your sigma VYZ. So what you can do? If you apply this mirror plane, then H1 and H2 can change their position. What is next step? C2 axis. C2 axis, if you give rotation at 180. How to getting this result? How to getting this result? E operation એક વખત આવી ગયો છે જો અહીંયા. Second time you cannot sigma XZ. Sigma XZ એટલે જે મોબાઈલ નું પ્લેન છે. This is sigma XZ. So you are getting same result. કારણ કે sigma XZ બધા જે ટર્મ માંથી પાસ થાય છે. So એક પણ એટમ પોતાની પોઝિશન ચેન્જ કરશે નહીં because sigma XZ is passing through all the atoms, so it is sigma XZ. એ એક વખત આવી જાય છે એટલે એને નહીં લેવાના. Next C2 into sigma XZ. ચાલો પહેલા કઈ પ્રોસેસ કરવાની? Sigma XZ. બરોબર ને, એટલે મોલેક્યુલ જે છે એમ જ લખવાનો. Because XZ cover all the atoms. Next you can go for C2Z. C2 axis, C2Z. So rotation at 180. Sigma YZ. Here is good. Sigma YZ. કારણ કે બાકી C2 axis થી નહીં આવી શકે. પણ એ એલિમેન્ટ એક વખત આવી જાય છે એટલે સિગ્મા YZ પ્રોસેસ કરતા રિઝલ્ટ મળશે. એટલે ત્યાં આપણે સિગ્મા YZ લખીએ છીએ. એ જ રીતે અહીંયા જે રિઝલ્ટ આવશે, this is sigma YZ into C2.
પહેલા પ્રોસેસ કરવાની C2 અને ત્યારબાદ H1 H2 એટલે C2 થી રોટેશન આપવાનું 180 એ પછી સિગ્મા YZ એટલે અગેન મિરર ઇમેજ so this result direct you are getting from this original structure is by structure જે છે as it is લખવાનું છે એટલે કયું પ્લેન એપ્લાય કરવાનું either E operation or sigma XZ so here sigma XZ sigma XZ good in this way you can construct multiplication table ચાલો C2H માટે પણ ખૂબ જ અગત્યનું in C2H here see what are the symmetry element in C2H H2O2 N2F2 trans માં ગમે તે trans માં ગમે તે H2O2 suppose we can take as example so this is your C2 axis which is on your side so one symmetry element is identity E second one is C2 axis third one is this is a sigma H and point of inversion I आता symmetry element છે so all the element write down in a row and column see E C2 sigma H and I ये જે ક્રમમાં લખેલો એ જ ક્રમમાં અહીં લખવાના E C2 sigma H and I so here see if you multiply E with all the symmetry element result becomes same symmetry element that is called law of identity this is the law of identity now next one is here C2 into C2 chalo what is result E very good બે વખત rotation આપો so it become original structure good what is C2 into sigma H first do C2 into sigma H first which process we do I આવશે ને સર એમાં first ને આપણે પેલા પ્રોસેસ કઈ કરશું આ કરવું છે પછી ચેક કરી લે આઈ છે કે નહીં ગુડ આઈ આવશે C2 ના કરાય right to left multiply column into row કરીએ છે હા sigma H C2 sigma H એટલે sigma H પહેલા આવશે so sigma H perform first so nothing is do in molecule જે છે as it is લખવો પડશે because sigma H cover all the atoms next C2 operation here H1 H2 H2 H1 આ રીતે XYZ રોટેશન કરશો આ અહીંયા આવશે આ અહીંયા આવશે આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ આમાંથી જોતું હોય તો કયું એલિમેન્ટ લેવું પડે આ ચારમાંથી પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્ઝન I બરોબર so all the atoms can change their position in opposite direction so here it's I now next C2 into I which process perform first I process good what is result if you do I operation all the atom can change their position in opposite direction this is called I operation next is C2 again if you give rotation about this axis at 180 then oxygen can change their position H1 and H2 can change their position you are getting original structure which operation will give you this structure sigma H sigma H લેવો પડશે E કેમ ન લેવાય sigma H E કેમ ન લેવાય
ઈ પણ આપે પણ કેમ ન લેવાય? આવી ગયું છે એટલે એક વખત આવી જાય ને રિપીટ નહીં કરવાનું કીધું છે ને. અરે હા. બરોબર, સો ઇટ્સ ઈ ઓપરેશન. ચાલો સિગ્મા h ઇન્ટુ C2 હવે ડાયરેક્ટ આન્સર આપતા જાઓ. સિગ્મા h ઇન્ટુ C2 what is this result? આઈ કારણ કે સિગ્મા h થી મોલેક્યુલમાં કોઈ જ ફેરફાર નહીં થાય. I and C2 will give you same changes. I and C2 will give you same changes. So it's I, good. What's about sigma h into sigma h? ઈ E. What's about sigma C2 h into I? C2 What's about I into C2? Sigma H. I into sigma h? C2. C2 and I into I? E. E. So this is a multiplication table of C2H point group. In this way, for any molecule, you can calculate this table. Now, next very important topic is application of group theory. What is the application of group theory? So see, this whatever up to here we have seen this content, it is nothing but content at your graduate level. Nothing is new, barabar? Graduate level of content. And now we are adding some more. We are taking its application. So its application is to determine hybridization, to predict mode of vibration, to predict IR activity, to predict Raman activity. Okay, so number of applications are there, especially for symmetry. So therefore, we are taking second part, that is its application. And for applications, it is very important to know about character table. આગળ જે આપણે જોયું, that is nothing but multiplication table. Now next is character table. What is character table? That is very, very important. So in the case of character table, you can have a character of different representation. For example, if you're having C2V point group, so if you talk about C2V point group, so its character table is written in this way. This is the literature things. આ ક્યારે change નહીં થાય. Multiplication table may going to change by changing molecule, but character table does not change. So these are the symmetry element. It is written here. અહીંયા symmetry element લખવામાં આવે છે. E then C2V point group માં C2 axis આવે અને બે sigma V plane આવે. જે વોટર મોલેક્યુલ માં થાય sigma V XZ અને sigma V YZ. અહીંયા different representation આવે. A1, A2, B1 અને B2. હવે કેરેક્ટર ટેબલના સર્ટન રૂલ્સ છે કે જેમાં ઈ નું રિપ્રેઝન્ટેશન છે ને એ બધી એક રિપ્રેઝન્ટેશન એવું હશે કે જેની બધી એન્ટ્રી 1 હોય અને કેરેક્ટર 1 કહેવાય. આ બધા કેરેક્ટર છે. ઈ ના બધા જ રિપ્રેઝન્ટેશન 1 હોય. C2 અને સિગ્મા V
એના કેરેક્ટર અહીંયા લખું છું. ધીસ ઇઝ અ લિટરેચર વેલ્યુ અને આની સાથે આ મૂલ્યાંકન ટર્મ પણ આવી શકે. 1 1 1 -1 -1 1 અને 1 1. અહીંયા આવશે સર 1 આ કઈ રીતે લખવાના? -1 એ પણ બતાવું તમને. -1 અને 1. અહીંયા બે કોલમ હશે. એમાં અહીંયા જે છે અમુક લેટર આપેલા છે. ઝેડ હશે, RZ હશે, X અને RY હશે, Y અને RZ હશે, RX. આ રીતની કોલમ તમને આપેલ છે. બરોબર. તમે MSc માં છો કે BSc માં? આ કેવી રીતે આવી કોને પૂછ્યું? તમને કોકે પૂછ્યું હતું ને? હા સર મેં હે MSc સર પૂરું કરી દીધું? હા કયા સબ્જેક્ટમાં? સેમ 2 માં ભણ્યા હતા? જૈન સેપ કઈથી કર્યું? MSc ક્યાંથી કર્યું? હા સર ભણ્યા હતા પણ આઈડિયા નથી અત્યારે. હવે જે બરોબર સાચી વાત છે. કારણ કે BSc હોય તો કદાચ આ તદ્દન નવું જ છે વસ્તુ. તો સી હિયર ધીસ ઇઝ અ કેરેક્ટર ટેબલ. મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ શું છે એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. આને કેરેક્ટર ટેબલ કહેવાય. એમાં આપણે એક એક ટર્મની પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ. ધીસ રિપ્રેઝેન્ટ મોલેક્યુલર પોઈન્ટ ગ્રુપ. C2V નું કેરેક્ટર ટેબલ આ જ રહેશે. એ ક્યારેય બદલાશે નહીં. બરોબર. આ કેરેક્ટર ટેબલ કેવી રીતે આવે આપણે સમજવાનું છે. What is this entry represent? This entry Symmetry element. represents symmetry element. બરોબર. આ બધા સિમેટ્રી એલિમેન્ટ્સ છે. આ A1 A2 અને B1 B2 છે એને કહેવાય મૂલ્યાંકન ટર્મ. બરોબર. અને આ અંદર જે બ્રેકેટમાં લખ્યા છે 1 1 1 ને -1 ને એ બધા કેરેક્ટર કહેવાય. આ બધા શું કહેવાય? ઇટ્સ અ કેરેક્ટર ઓફ ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન. બે પ્રકારના રિપ્રેઝન્ટેશન હોય, રિડ્યુસિબલ અને ઇરિડ્યુસિબલ. સો કેરેક્ટર ઓફ irreducible representation. A1, A2, B1, B2 are Mulliken term. It is also called irreducible representation. A1, A2, B1, B2 is also called irreducible representation. So this is character of irreducible representation. This is character, and this is irreducible representation. This is the symmetry element. This is point group. અને અહીંયા જે X, Y અને Z લખીએ છીએ અથવા RX, RY અને RZ, આને કહેવાય કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ. અને આને કહેવાય સ્ક્વેર ઓફ કાર્ટેશિયન ઓર પ્રોડક્ટ ઓફ. બે કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ ભેગા થઈ જાય. Square of Cartesian coordinate.
હવે આ કેરેક્ટર ટેબલ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. મૂલ્યાંકન ટર્મ કેવી રીતે લખાય એ પહેલા સમજીએ એટલા તમને ખ્યાલ આવશે. પહેલી વસ્તુ કે અહીંયા જે ઈ નું કેરેક્ટર હોય ને એને ડાયમેન્શન પણ કહેવાય. શું કહેવાય એને? આ ગ્રેટ ઓર્થોગોનાલિટી થિયરમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ફોલોઅપ કરે છે, એના ઉપરથી પણ લખેલ છે. See, this is called dimension. આને ડાયમેન્શન કહેવાય. નું જે કેરેક્ટર છે નું એને ડાયમેન્શન કહેવાય. So this is called dimension. પેલા બરાબર એક વખત આ જે બધી ટર્મિનોલોજીસ છે એ ચેક કરી લ્યો. મેં જે લખી છે એક એક ટર્મિનોલોજી, અને ત્યાર પછી આપણે તમને એ ટર્મિનોલોજી છે જે છે એ કેવી રીતે લખાણી છે એ પણ સમજાવીએ. ફર્સ્ટ જે છે એનું કેરેક્ટર એને ડાયમેન્શન કહેવાય. બાકીના બધા 1 1 જે નંબર લખ્યા છે બ્રેકેટની અંદર એ બધા ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશનના કેરેક્ટર છે. A1 B1 A2 B2 ને ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન કહેવાય. અને XYZ અથવા RX RY RZ છે એને કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ કહેવાય. જ્યારે x² y² z² અથવા XY અથવા YZ અથવા XZ છે એને કહેવાય સ્ક્વેર ઓફ કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ અથવા તો પ્રોડક્ટ ઓફ કાર્ટેશિયન કોઓર્ડિનેટ. એક વખત આ ટેબલ સમજી દો ને ત્યાર પછી તમને મૂલ્યાંકન ટર્મ કેવી રીતે લખાય એ શીખવાડીએ. અને બધી એન્ટ્રી જોઈ ચેક કરો જોઈએ, બધા એન્ટ્રીનો સરવાળો કરી જુઓ જાડો ઉભો શું કઈ એમાં દેખાય છે કન્ક્લુઝન? બધી એન્ટ્રીનો સરવાળો કરશો તમે તો બાકીની બધી એન્ટ્રી એવી છે કે જેની અંદર સરવાળો જે છે ને એ 0 થાય છે. A2 B1 B2 માં છે કે નહીં? યસ કે નો? ઓકે. હવે પહેલા તમને એ શીખવાડી દે કે આ મૂલ્યાંકન ટર્મ કેવી રીતે લખાય. એનો સેપરેટ ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય. હાઉ ટુ રાઇટ ડાઉન સી મૂલ્યાંકન ટર્મ. બરોબર, આમે આ ટેબલ આપેલું હોય તમને, આ થિયરિટિકલ છે. જેમ લોક ટેબલ આપી દે ને ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે કોઈ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું હોય, કોઈ સરવાળો કરવો હોય, ગુણાકાર કરવો હોય તો લોક ટેબલ હોય તો તમે કરી શકો. કેલ્ક્યુલેટર નહોતા ત્યારે પણ તમને લોક ટેબલ આપી દેતા હતા. બરોબર, એ રીતે તમને આ ટેબલ આપી દેવામાં આવે. ત્યારે પણ એવું ન કહેવામાં આવે કે આ ટેબલ લખો, પણ એ ટેબલ બનવા પાછળના કેટલાક એના રૂલ્સ છે. એ રૂલ્સના આધારે ટેબલ ફોર્મ કરેલ છે. એટલે રૂલ્સ તમને ખ્યાલ હોય so you can write down that table. So see, this is called character table. Now how to write down મૂલ્યાંકન ટર્મ પહેલા સમજાવી દઈ. મૂલ્યાંકન ટર્મ આનો ક્વેશ્ચન નેટમાં પૂછાઈ ગયો હતો મૂલ્યાંકન ટર્મનો. એના માટે તમારે CN એક્સિસ, રોટેશન એક્સિસ અને મિરર પ્લેન, આ જે રિફ્લેક્શન પ્લેન છે આ બેયનું કેરેક્ટર જોવાનું. આ બંનેનું કેરેક્ટર જોવાનું. બરોબર, જો CN એક્સિસ નું કેરેક્ટર 1 હોય +1 તો સિમ્બોલ એ યુઝ કરવાનું. મૂલ્યાંકન ટર્મ એ આવે. CN એક્સિસ નું કેરેક્ટર -1 હોય તો સિમ્બોલ બી આવે. અને આનું કેરેક્ટર 2 હોય તો સિમ્બોલ ઈ આવે. આ સિમ્બોલ કયો આવે ખ્યાલ આવી ગયો? CN એક્સિસ નું કેરેક્ટર +1 હોય તો એ, -1 હોય તો બી અને 2 હોય તો ઈ.
આ કેસમાં જુઓ તમે C2 એક્સિસ નું પહેલામાં કેરેક્ટર કેટલું છે? પહેલા બીજામાં બંનેમાં C2 એક્સિસ નું કેરેક્ટર 1 છે. બધામાં 1 છે. બરાબર, A1 એટલે સિમ્બોલ એ છે. બીજા બેમાં કેવું છે કેરેક્ટર? એકમાં -1, એકમાં 1. ના, બંનેમાં -1 જ છે. અહીંયા -1 છે. મારું લખતા લઈ ગયું. બંને -1 આવે. આમ છે, ટેબલ આમ છે. બરોબર, બાકીના બેમાં -1 છે ને, હા સર. એટલે સિમ્બોલ બી આવશે. એ કન્ફર્મ થઈ ગયું. હવે જે સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં તમે જે લખો છો 1 કે 2 એ કેવી રીતે લખવા એ જોઈ લઈએ. એના માટે સિગ્મા જોવાનો. જો સિગ્મા પ્લસ હોય ને, પ્લસ કેરેક્ટર, તો એ કેસમાં 1 લખવાનું, અને માઇનસ હોય તો માઇનસ હોય તો આપણે 2 લખવાનું. આ રીતે આ સાઇન જોઈ લેવાની. પ્લસ છે તો 1. આનો મતલબ આવો થાય છે, તમે જો આ લખો છો ને પ્લસ એટલે એ સિમેટ્રિક કહેવાય, અને માઇનસ લખો છો એટલે એસિમેટ્રિક કહેવાય. અહીંયા જો પ્લસ હોય તો 1 લખવાનું, માઇનસ હોય તો 2 લખવાનું. સબસ્ક્રિપ્ટમાં, સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં સોરી, સબસ્ક્રિપ્ટની અંદર અહીંયા 1 ક્યારે લખાય, સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં કે -1 ક્યારે લખાય જુઓ. અહીંયા જે છે સી હિયર સિગ્મા ઇઝ અ 1, તો 1 લખવાનું. આ સિગ્મા 1 છે અહીંયા, એટલે 1 લખ્યા છે. અહીંયા સિગ્મા -1 છે જો, તો 2 લખવાનું. અગેન સિગ્મા 1 છે તો 1, અને -1 હોય તો 2. આ ખ્યાલ આવી ગયો તરીકે? યસ સર કે નો? સિગ્મા V1 જ લેવાનું, સિગ્મા V2 ના લેશી. રિફ્લેક્શન પ્લેન લેવાનું. ઓકે સર. મિરર પ્લેન થતું ને, એ રિફ્લેક્શન પ્લેન લેવાનું. હવે જુઓ, આનો મતલબ આવો થાય કે Cn એ 1 છે અને I 1 છે, તો સિમ્બોલ કયો આવે? Cn હોય એટલે એ આવે, 1 હોય એટલે, A1. અને સિગ્મા 1 છે એટલે A1 આવે. આને લખાય આ રીતે કે સિમેટ્રિક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ Cn એક્સિસ એન્ડ સિગ્મા પ્લેન. એના કેરેક્ટર 1 છે ને, એટલે બંનેને સિમેટ્રિક કહેવાય. પછી ચાલો આમ લખીએ તો સિમ્બોલ કયો આવે? A2. B1. બી ના આવે. C1 હોય ત્યાં સુધી તો 1 જ આવે ને, C પ્લસ હોય ત્યાં સુધી 1 જ આવે. બી ક્યારે આવે? C -1 હોય તો. ચાલો આમાં કયો આવશે સિમ્બોલ? A2. આને લખાય આમ સિમેટ્રિક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ Cn એક્સિસ, કારણ કે Cn એક્સિસ +1 છે, એન્ડ એસિમેટ્રિક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પ્લેન. and asymmetric with respect to plane. Symmetric with respect to Cn axis and asymmetric with respect to plane. બરોબર. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ -1 1. ચાલો આમાં કયું લખાશે? B1. B1. આને વચ્ચે કેવી રીતે? Asymmetric with respect to Cn axis. Cn axis and symmetric with respect to Sigma plane. sigma plane. ચાલો બંને -1 હોય તો B2. B2 symmetric with respect to both Asymmetric. asymmetric with respect to both Cn axis and sigma plane. Okay, so in this way you can do
મૂલ્યાંકન ટર્મ, બરાબર. પછી મૂલ્યાંકન ટર્મ લખ્યા પછી હવે આપણે બાકીનું જે કેવી રીતે લખ્યું છે હજી મૂલ્યાંકન ટર્મને હું હજી એ વેચતારું છું થોડુંક. સિગ્મા એચ અને આઈ જોવાનું. જો સિગ્મા એચ પ્લસ અને માઇનસ એ તમને કહી દીધા. સિગ્મા એચ જે છે એની નિશાની જે છે 1 હોય અને -1 હોય તો 2 આવે, એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આઈ જે છે ને એ સિમેટ્રી છે, હાઈ સિમેટ્રી છે. આઈ જો સિમેટ્રિક હોય મોલિક્યુલ એટલે કે જીરાડ, આઈ બરાબર +1 કેરેક્ટર આપ્યું હોય આઈનું +1, તો તમારે સિમ્બોલ જીરાડ યુઝ કરવાનો. આઈ છે ને એ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્જન આઈ છે, સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી કહેવાય. એટલે એના આધારે જો આઈની કિંમત આઈ બરાબર અહીંયા +1 હોય તો જીરાડ યુઝ કરવાનું, અને -1 હોય તો અનજીરાડ સબસ્ક્રિપ્ટમાં જ. આ એ છે સુપર, આપણે જે એ છે. હવે અહીંયા આઈ ની કિંમત જે છે એ તમને આમાં તો નથી જ આપી, એટલે આમાં એ સિમ્બોલ વાપરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી, બરોબર. અધરવાઇઝ આઈ જે છે ને એ ખાસ તમારે જોવાનું. અહીંયા એ કિંમત આપી નથી, બટ આઈ જેમાં પણ પિરિયોડિક ટેબલમાં સપોઝ આઈ આપેલા હોય તમને, સોરી કેરેક્ટર ટેબલની અંદર આઈ ક્યાંય પણ જગ્યાએ આપેલ હોય, સો યુ કેન યુઝ સિમ્બોલ that is જીરાડ or unજીરાડ in subscript. અહીંયા તમારે જીરાડ યુઝ કરવો પડે અથવા અનજીરાડ યુઝ કરવો પડે, આ રીતે. અહીંયા 1U A2G કોઈ પણ આવતું હોય. બીજું સિગ્મા એચ પ્લસ આપ્યો હોય ત્યારે તમારે એક એને સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં ડેશ લખવાનો, અને સિગ્મા એચ -1 આપ્યો હોય તો ડબલ ડેશ. આટલું ખાસ જોવાનું, બરોબર. સિગ્મા એચ આપેલા હોય અને એ જો પ્લસ આપ્યા હોય તો સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં સિંગલ ડેશ, માઇનસ આપ્યા હોય તો ડબલ ડેશ. આઈ +1 છે તો જીરાડ, -1 છે તો અનજીરાડ. ફોર એક્ઝામ્પલ CN સિગ્મા એચ અલગથી કોઈ રિફ્લેક્શન પ્લેન ના આપ્યું ને આટલું તમને આપી દેવામાં આવે +1 1 1, તો આનો સિમ્બોલ કયો આવે? ફૂલ સિમ્બોલ. અહીંયા બીજું કોઈ પ્લેન નથી આપ્યું તો આ જ પ્લેનને તમારે રિફ્લેક્શન પ્લેન તરીકે લેવાનું. ચાલો આનો મૂલ્યાંકન ટર્મ લખવો હોય તો સિમ્બોલ A-G. પહેલા તો અહીંયા CN 1 છે એટલે એ આવશે, સિગ્મા એચ એ 1 છે એટલે એ 1 આવશે. પછી અહીંયા આઈ બરાબર પ્લસ છે, આ 1 પ્લસ સાઇન સિમેટ્રિક છે એટલે જીરાડ, અને સિગ્મા એચ ફરી 1 છે એટલે એક ડેશ લખવાનો. જો સિગ્મા એચ 1 હોય તો સિંગલ ડેશ, અને સિગ્મા એચ એસિમેટ્રિકલ હોય તો ડબલ ડેશ લખીએ છીએ. આઈ ઉપરથી જીરાડ અથવા અનજીરાડ લખાય. આ રીતે આપ્યું હોય તો તમને આનો સિમ્બોલ લખવો હોય તો A ડબલ ડેશ અનજીરાડ. પણ એ 1 લખવું કે A2 લખવું કે શું લખવું? A2. એ સાચું. પછી અહીંયા સિગ્માનું કેરેક્ટર -1 છે એટલે 2 અહીંયા સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં. પછી આઈ નું કેરેક્ટર -1 છે એટલે અનજીરાડ, અનજીરાડ. અને અહીંયા સિગ્મા એચ એ -1 છે એટલે કેટલા ડેશ આવે? ડબલ ડેશ. ચાલો આનો સિમ્બોલ લખાવો જોઈએ. આવું પૂછે એક્ઝામમાં, આ મૂલ્યાંકન ટર્મ પૂછાઈ ગયેલા છે. B2 U. A2 B2. અહીંયા એ B આવશે. B2. -1 છે એટલે B, અને અહીંયા -1 છે એટલે B2. પછી અહીંયા -1 છે એટલે જીરાડ કે અનજીરાડ? U. Unjirat. અનજીરાડ. અને અહીંયા સિગ્મા એચ -1 છે એટલે કેટલા ડેશ આવે? Double dash. ચાલો આમાં લખાવો. B1G. B2. Dash. B1 G. G Dash. ડેશ. ગુડ.
એટલે આ રીતે સિમ્યુલિકન ટર્મ તમને લખતા આવડવો જોઈએ. સો ધીઝ આર ધી સિમ્યુલિકન ટર્મ. આ ટેબલ એના આધારે બન્યું છે. બીજું તમે જ્યારે કેરેક્ટર ટેબલ લખતા હોય ત્યારે સી sum of all character sum of character is unit is 0. Sum of all character in a particular representation is 0. દરેક રિપ્રેઝન્ટેશન ના કેરેક્ટર નો સરવાળો કેટલો હોવો જોઈએ? 0 હોવો જોઈએ. And at least one representation is there whose all entry are unity. એક રિપ્રેઝન્ટેશન એવું હોવું જોઈએ કે એની બધી જ એન્ટ્રી 1 હોવી જોઈએ અને એનો જે કેરેક્ટરનો સરવાળો છે એ 0 થવો જોઈએ. બરોબર. અને ઈ નું જે ઈ ના કેરેક્ટરને ડાયમેન્શન કહેવાય. કેરેક્ટર ઓફ ઈ ઇઝ કોલ્ડ ડાયમેન્શન. એ ઓલવેઝ પોઝિટિવ હોય ડાયમેન્શન. પ્લસ જ હોય. બરોબર. હવે ચાલો આપણે જો અહીંયા લખીએ છીએ C2 માટે C2 વી પોઈન્ટ ગ્રુપ માટે લખીએ છીએ કેરેક્ટર ટેબલ. બરોબર. ઓલું કેરેક્ટર ટેબલ કેવી રીતે આવ્યું તે તમારે જો શીખવું હોય તો યુ કેન રાઇટ ડાઉન ઇટ C2. અધરવાઇઝ જે લિટરેચર વેલ્યુ છે આપેલી જશે. ઈ અહીંયા આવશે. C2 and sigma vx y sigma vy z કોઈ પણ લઈ શકાય. ચાલો ફર્સ્ટ જે છે આપણે અહીંયા A1 A2 B1 B2 લખી દઈએ તો કેરેક્ટર લખાવો કેવી રીતે લખાશે? A1 છે તો આ બંને કેવા આવશે? 1 1 આવશે ને? યસ કે નો? હા સર 1 1 A2 એટલે 1 -1, B1 એટલે -1 1 અને B2 એટલે -1 -1. હવે એને શું કહેવાય? ઈ રિપ્રેઝન્ટ ડાયમેન્શન એટલે એ બધી એન્ટ્રી પોઝિટિવ હોય. આ બધા જ યુનિટ ડાયમેન્શન એટલે બધા 1 1 1 લખવા પડે. પછી ઓછામાં ઓછું એક રિપ્રેઝન્ટેશન એવું હોવું જોઈએ કે એની બધી એન્ટ્રી યુનિટી હોય, +1 હોય. એટલે જો અહીંયા 1 છે 1 છે 1 તો અહીંયા આપણે 1 લખી દઈએ તો આની બધી એન્ટ્રી 1 થઈ ગઈ. હવે બાકીના એવા રિપ્રેઝન્ટેશન લખવાના છે કે જેનો સરવાળો 0 થવો જોઈએ. તો 1 1 -1 અહીંયા કેટલા લખવું? ફર્સ્ટ એન્ટ્રી -1 એના પછીનામાં 1 -1 1 છે તો -1 અને એના પછીનામાં 1 આ કેરેક્ટર ટેબલ કહેવાય. આવી રીતે કેરેક્ટર ટેબલ બનતું હોય જે તમને ડાયરેક્ટ આપેલું છે, પરીક્ષામાં પણ આપેલ હોય. તમારે ફક્ત એનો ઉપયોગ શીખવાનો છે. બટ સિમ્યુલિકન ટર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા પૂછે 1 ને જે કઈ નંબર છે એને કહેવાય ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કેરેક્ટર અને આને કહેવાય ડાયમેન્શન. જુઓ ધીસ ઇઝ અ ડાયમેન્શન. હવે આપણે જે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ક્લાસ, ગ્રુપ, નંબર અને એની બીજે જે ઉપયોગ છે એને આપણે ડિસ્કસ કરશું. અત્યારે હું નથી લેતો કારણ કે આખો ટોપિક જે છે કન્ટિન્યુટીમાં છે એટલે કાલ સવારે 7:30 એ લેશું. આટલા ઇન્ટ્રોડક્શન સાથે ફરી કેરેક્ટર ટેબલ જે છે એને સવારે આજે સન્ડે હશે એટલે ઘણાને કદાચ કામ પણ હશે આગળ પાછળ જવાનું. એટલે કાલે હું આને કન્ટિન્યુ સવારે 7:30 કરીશ અને આનો એપ્લિકેશન પાર્ટ જે હવે નેટ ને એમાં બધે પૂછાતો એવા પાર્ટ ઉપર આપણે જશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હા સર